नमस्कार मु मुन्ना आपन को स्वागत जनाऊँगी एम न्यूज ओडिया रे। आसतु देखिबा देश विदेश किछि बछा बछा न्यूज। आउ भासीबनी कागज की 16 डंगा। परिवेश स्वच्छता को दृष्टि रखी कार्तिक पूर्णिम एथर भासीब गोबर डंगा। ओडिशार प्रथम थरक तैयारी होईछि गोबर डंगा। चंद्रशेखपुर पटिया स्थित कलिंग युवसेना पक्षर परिवेश सुरक्षा पर नि बड़ पदक्षेप। तेज बड़ कथा होउछि कि यही गोबर डंगा मागणार बंटा जाउछि। अन्यपटे कलिंग गो सेवा धाम यही डंगा तैयारी करुछि। यही हाथ तैयारी गोबर डंगा परिवेश सुरक्षा और जल प्रदूषण को रोकवा दिगरे सहायक हेबो। पाखापाखि 800 रु अधिक डंगा तैयारी कर जाइछि, जार दाम 10 टंका 20 टंका 30 टंका रखा जाइछि। भुवनेश्वर विभिन्न छकर यही डंगा बिक्री कर जाउछि। डंगा तैयारी करने को 4 दिन लगुछि। यह पर भासिले 4 घंटे मिलजिवो। किंतु देखिबा परवर्ती खबर। ऐतिहासिक बालीजात्रा कटक उत्सव निमंते समस्त प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुंची। 15 तारिख संध्या 5 घंटिका 30 मिनिट समय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्य अतिथि भाव जोगदे आनुष्ठानिक भाव बालीजात्रार शुभ उद्घाटन करेंगे। जिलापाल तथा जिला मजिस्ट्रेट दायित्व भाई साहेब सिंधे आज बालीजात्रा पड़िया गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक संबोधित कर यही सूचना देइछन्ति। एथिसह विभिन्न राष्ट्र राष्ट्रदूत एवं हाई कमिशनर तथा अन्य अतिथि योगदान करिवार कार्यक्रम रही। यही सबु राष्ट्र गुड़िक मध्य रही श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओ, पीडियार, भूटान, सिंगापुर, नेपाल, मालयेशिया, इंडोनेशिया, नाउर, सोलाम, थाईलैंड, न्यूजीलैंड। चलित बालीजात्रा उपर पड़िया और तल पड़िया को मिसाई 25 रु अधिक छोट बड़ स्टल स्थान पाई। से ओरसार रही 500 स्टल। बेस करी महिला उद्योगी मानक सेमानकर सामग्री प्रदर्शन और विपुण निमंते ओर मासरे प्रधान दि जाइछि। ओर मासरे पिठा महोत्सव, माटी पात्र तैयारी एवं तंतु बुणा आदि मध्य प्रदर्शन करिवार व्यवस्था करा जाइछि। तेबे चलित थर 7टी अंतर्जातीय स्टल मध्य स्थान पाई। बालीजात्रा भिड़ को नियंत्रण करने निमंते चलित थर तल पड़िया 3टी मुख्य प्रवेश द्वार एवं गोटे जरूरीकालीन प्रवेश प्रस्थान द्वार खोल जाइबा सह पड़िया मध्य गमनागमन निमंते 4टी रास्ता करा जाइछि। एथिसह रास्ता कड़े उठा दुकानी को व्यवसाय करने निमंते बारण करा जाउछि। धूली नियंत्रण करने निमंते रासायनिक मिश्रण स्प्रे करा जाउछि। मनोरंजन निमंते बॉलीवुड नाइट सह लेजर शो, ड्रोन शो, काइट फेस्टिवल आदि व्यवस्था करा जाइछि। पड़ियार परिमलता प्रति बेस ध्यान दिवा सह 350टी शौचालय व्यवस्था करा जाइछि। किंतु देखिबा परवर्ती खबर। श्रीमंदिर कार्यालय गुरुवार एक गुरुत्वपूर्ण बैठक मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पढ़ियारी अध्यक्षतार अनुष्ठित होइछि। भक्तों दान अर्थर मिलुवा 300 केजी ऊर्ध्व रूपा व्यवहार कर महाप्रभु रत्न पलंक, पतित पावन मंदिर, सिंहद्वार, गुमुटर द्वारबंध को रूपा छाउनी यही बैठक में निष्पत्ति होइछि। सेवायत मानक डिजाइन देखा जाइछि। पूर्व परिचालन कमिटी बैठक में रूपार छाउनी संक्रांति रे विस्तृत आलोचना होइतिला। प्राथमिक पर्यायर आगामी डिसेम्बर 25 सुधा पतित पावन मंदिर और यार गुमुट बंध को रूपार छाउनी करने को लक्ष्य रखा जाइछि। सेहीपरि रत्न पलंक और प्रभा आदि को आगामी वर्ष मार्च मध्य रूपार छाउनी करने नहीं आलोचना होइछि। पूर्वर श्रीमंदिर भितर और बाहर थिबा विभिन्न द्वार रे रूपार छाउनी करा जाउछि। बैठक संपर्क में पूर्वतन श्रीमंदिर परिचालन कमिटी सदस्य माधव पूजापंडा सूचना दी कहते पूर्वर प्रथम पर्यायर श्रीमंदिर कलाहाट द्वार, बेरुण द्वार द्वार को रूपार छाउनी करा जाइथिला। परवर्ती समय पर्यायक्रमे 7टी द्वार यथा अभखंड द्वार, 7 पाहाच द्वार, लक्ष्मी द्वार, विमला द्वार, दक्षिण घर द्वार, नृसिंह मंदिर द्वार, सूर्य मंदिर द्वार आदि को रूपार छाउनी करा जाइथिला। पूर्वर श्रीमंदिर परिचालन कमिटी बैठक में नृसिंह द्वार गुमुट भितर थिबा जमलीशिला स्थान बंध को रूपार छाउनी करने को निष्पत्ति होइथिला। सही उपरे गुरुवार मध्य आलोचना करा जाइछि। किंतु देखिबा परवर्ती खबर। प्रत्याहार हैला प्रशिक्षण भत्ता। सरकारी तालीम अनुष्ठान मिलुथिबा प्रशिक्षण भत्ता को प्रत्याहार करबा नै निष्पत्ति निया जाइछि। एकाडेमी, कॉलेज, स्कूल एवं अन्य तालीम अनुष्ठान को आगुरु भत्ता मिलुथिला। गोपबंधु एकाडेमी, मधुसूदन दास रिलीजियंस एकाडेमी, विजु पट्टनायक पुलिस एकाडेमी, ओडिशा जुडिशियल एकाडेमी भली तमिल अनुष्ठान अफिसर एवं स्टाफ प्रतिक्षण भत्ता प्रत्याहार करा जाइछि। किंतु देखिबा परवर्ती खबर। पियाज दर 100 पार हेबाकू अपेक्षा। कारण दिनकू दिन लोक पियाज खिया बंद होउछि पछे खाद्य रे नित्य व्यवहार कार्य पियाजर दर कमिबार ना नेउ नाही। आईसीसीआई बैंक पक्षरु करा जाइथिबा एक स्टडी मुताबिक आगामी दिन में पियाजर दर आउरी बढ़िबो। कारण भारतीय बजार स्थिति बर्तमान जो भाया अच्छी ताकू आकलन कले पियाज दर आगामी दिन में आहरी बढ़िबो। नवेम्बर मासरे किछि परिबा दर ह्रास घटिछि, किंतु पियाज रेट स्थिर रही। यार रेट ग्राफ क्रमागत उपरकू उठुछि किंतु तळकू खसु नाही।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଦର 28% କମିଥିବା ବେଳେ ଟମାଟର ଦର ସବୁଠୁ କମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 49% ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପରିବାର ଦାମ 42% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଯାହା ଗତ 57 ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ଟମାଟର ଦର 161% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିଆଜ ଓ ଆଳୁର ଯଥାକ୍ରମେ 65 ଏବଂ 52% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ମଣ୍ଡି ଲାଲସଗଞ୍ଜ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ସମିତିର ବେପାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଆଜର ଦାମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ପରିବା ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଖାଲି ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି ତା ନୁହେଁ, ଏଥିଯୋଗୁଁ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଭରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବେପାର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମିଯାଇଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପରିବା ଦର ଯୋଗୁଁ ଖାଉଟି ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସର୍ଭେରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ଦରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 43 ଲକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ଦିବସ ସମାରୋହ ସୁରଭିରେ ଯୋଗଦେଇ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଓ ଐତିହାସିକ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ପିଲା ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 50,000ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରାୟ 43 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୈନିକ 5.90 ଟଙ୍କା, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 8.82 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ବଜାର ଦରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ 1 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ନିଆଯାଉଥିବା ମାସିକ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସରକାର ଏହି ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର, ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ, କାହିଁକି ପଠାଇବେ ଓ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି। ବରଗଡ଼ ସୋହେଲ ଆୟୋଜିତ ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଏହି ସବୁ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଗୁରୁବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 20 ତାରିଖରୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବାକୁ ଥିବା 800 ଟଙ୍କା 8 ତାରିଖରୁ ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 20 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ଦେଇଥିବେ 8ରେ ସେ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। କେନ୍ଦ୍ରର 2300 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ରାଜ୍ୟ ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। 8 ତାରିଖ ପରେ ଚାଷୀମାନେ ସବସିଡି ଟଙ୍କା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାଇବେ। 15 ତାରିଖରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମିଳୁଥିବା ଟୋକନ ଅବଧି ମାସେ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ 7 ଦିନ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 17 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଘୋଷଣା ହେଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ। ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ଫେବୃଆରୀ 21ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ପରୀକ୍ଷା। 21 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ପରୀକ୍ଷା, 24 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ଇଂଲିଶ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି 27ରେ ଗଣିତ, ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ 6ରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା। ସକାଳ 9ଟାରୁ ଦିନ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। କେବଳ ଗଣିତ ପାଇଁ ଅଧିକ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 11:30 ପରିବର୍ତ୍ତେ 11:45ରେ ଶେଷ ହେବ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା। ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ସିଟିଂ ଓ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ହେବ। ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ। 22 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2,300 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ 8 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ରେ ସୋହେଲରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଅତିରିକ୍ତ 800 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଠାରୁ 2,300 ଟଙ୍କା ସହ ଅତିରିକ୍ତ 800 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଡିବିଟି ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। 8 ତାରିଖରୁ ଚାଷୀମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସହ ଅତିରିକ୍ତ 800 ଟଙ୍କା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଡେବିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବେ। ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ক্ষুদ্র ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଓ ସଞ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆନାଲାଇଜ୍, ମଣ୍ଡି ସୁପରଭାଇଜର ଆଦି ମୁତୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ ପ୍ରଦାନ 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଚାହିଁଲେ ଟୋକନର ସମୟସୀମାକୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଇପାରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଯେପରି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଧାନ ନ ପଶିବ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।